वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमरकृत्युच्चारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं। प्राणर ठाकुर जगज्जननी जगत कल्याणमयी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादांकर आतुल चरण रे मोर प्रणाम। आज यही जो घड़ी संधि मुहूर्त यही जो समय रे जो विपर्यस्त अवस्था चली जहा फल समाज रे दुनिया रे सारा पृथ्वी वर्ष रे एमिति एक भयानक परिस्थिति आसी जाइछि जहा फल रे समस्ते आमे निरुपाय अवस्था रे अछंती। केवल ही केवल सेही परम पितांकर आशीर्वाद को आमे समस्ते भरोसा ही करि परिबा, ता व्यतीत कौनसी ही रास्ता नहीं। श्री श्री ठाकुर एई विधान भितर देई रहिछि प्रथमत यजन जाजन इष्टवृत्ति। तेणु प्रत्येक भाई और माँ माने यजन तो करुथिबे, जाजन भी करिबा भी आवश्यक अछि एवं इष्टवृत्ति मध्य करुथिबे। तेणु एही जो समय रे निज निज घर भितर रही समस्ते समय अतिबाहित करुछंती, सेही परिप्रेक्षी रे आमे जेउठी थिले भी जो भली अवस्था रे थिले भी एकाकी थिले भी ठाकुरंकर विधान हिसाब रे यजन जाजन एवं इष्टवृत्ति ए जिनिष एवं स्वस्थ इन सदाचार पालन करिबा निहाती करिबा जरूरी। तेणुकरी यजन जदि कर जाजन भी करिबार आवश्यकता अछि। जे सत्संग हेले जे आमे जाजन करिबा सेईटा सेमती किछि कथा नाही। सेई उद्देश्य रे आमे जेतिकी जाजन करिबा आम भितरे सेतिकी आमे श्री श्री ठाकुरंक प्रति श्रद्धोन्नत हवा, भल पाइबा आसीबो एवं तांक प्रति लागी रहिबाटा आमर बढ़ी चलिबो। सेई ठाकुरंकर सेई कुहा अछि जे जाजन भितर देई मनीषर योग्यताटा वृद्धि पाई चले। तेणुकरी एही परिस्थिति भितरे आमे तो बसी रही जिबाटा ठीक हेबनी। तेणु आमे कौन करिबा, जाजन ही करिबाटा निहाती जरूरी बोली भावी मो एही परिस्थिति रे एही अवस्था भितरे किछि जाजन करिबार मनोवेग नहीं मु आज किछि कथा कहबा पई चेष्टा करुछि। श्री श्री ठाकुरंकर गोटे कथारे अछि जे कि आदर्शंक सहित अनुराग रखिबा, आदर्शंक सहित भल पाइबा रखिबा, एई कथा विषय वस्तु को नहीं आमे आलोचना करिबारे किछि मु आशा पोषण करुछि। आउ एई कथा गुडी को आमे समस्तंक पाखरे किपरि पहुँचीबो ताहा मध्य मु चेष्टा करुछि। तेबे आदर्शंक ठारे दीक्षित नहेले और तांक प्रति अनुराग संपन्न नहेले परिवेश रे प्रभाव रे और प्रवृत्तिर प्ररचना रे मनीष भवसागर रे कर्ण धारावाहिनी तरणी परी निरुद्देश्य भावे भासी भासी कोठी को अवस्था रे जे पहुँची जीवो तार किछि ठिकाना ही नाही। जदि आदर्शंक सहित अनुरक्त अनुराग भल पाइबा जदि न आसे, तांक प्रति तांकर कहिबार कथा को जदि ठीक हिसाब रे आमे पालन न करे, तेबे से ठाकुरंकर गोटे बाणी अछि। एई आदर्श संबंध रे से कहिचंती, जाहांकर सेवा साहचर्य और अनुरक्तिर सहित अनुसरण मनीष को जीवन जस और वृद्धि रे क्रमोन्नत करी तोले।
ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକ ଅନୁରକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଭାବରେ ନିବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ଜଗତ ତହିଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରି ସେହି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ବୋଧରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠି ଅମୃତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଐକାନ୍ତିକ ଅନୁରକ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ଜୀବନ ପକ୍ଷେ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଧର୍ମକୁ ଅତୁଟ କରି ଜୀବନକୁ ବହନ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଅନୁରକ୍ତି ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, କୃତାର୍ଥ ହେବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 48 ଚଲାର ସାଥୀ ବହିରେ ଏହି ବାଣୀଟି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଠିକ୍ ହିଁ ଯାହାର ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବା ଯାହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତକରେ ଭଗବାନ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ପତିତ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ପତିତ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ହିଁ ହେଉ, ଯେତେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ହିଁ ହେଉ, ତାର ପତନ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡଲି। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ମାତୃଭକ୍ତି, ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱତି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନ ଚଳନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ନା ମାତୃଭକ୍ତି ନାହିଁ, ନା ପିତୃଭକ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନତି ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ଚଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ମାତୃଭକ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତି ସାର୍ଥକ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ସେଇ ମାତୃଭକ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତିରେ ରୂପାୟିତ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅବାଧ ହୋଇ ଚାଲିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ମଣିଷକୁ ଯିଏ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଏହିପରି ମହାନ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ରାଜପଥ। ସେହି ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଫୁରଣୀ ଦକ୍ଷତା ଦୀପନା ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଚଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନସିକ ସଂଯୋଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥା ଏଇଟା। ଏହି ଦୀକ୍ଷା ସେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଦିଷ୍ଟ ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। এই କଥା ସବୁବେଳେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ବାଲ୍ୟକାଳ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ସମୟଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲୋକ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବ, ଯାଉ ଚାଲୁ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶରଣ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ କଥା ନେଇକରି ସବୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ କେତେବେଳେ?
ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ କରିବ? ଜୀବନଟା ତ ସରିଗଲା। ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ କେତେବେଳେ? ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଚଳଣି ଭିତରେ ଚଳିବ କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ହିଁ ସମୟ ଓ ଅବସ୍ଥାର ବିବେଚନା ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, କାଳ ତାର ପାତକୀ ଅଙ୍କୁଶରେ ଧିକ୍କାରି ଓ ସର୍ବନାଶରେ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ କୌଣସି ମତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ କଲମରେ ବାସ୍ତବ ଆଚରଣରେ ଆୟତ୍ତ କରି ଜାଣିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୀବନର ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷା ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନର ଅର୍ଥ ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗରେ, ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ସବୁ ଦିଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବା। ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନର ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସାର୍ଥକତା। ଏସବୁ ନହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ହେଲାନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସାର୍ଥକତା। ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଅନୁଶୀଳନ ଆଚରଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସୃଜନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧନର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ତାର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାର ନାମୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମୀ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ନିତ୍ୟ ପାଳନୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କେତେକ ଆଚରଣ ବିଧି ଓ ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ କର୍ମର ଅନୁଶୀଳନୀୟ ବିଷୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଇଛି। ଋତିକ ଦେବତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ନେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ଋତିକ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଋତିକ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ସେ ଜାଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ତରର ଆକୁତି ନେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯାଜନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶୀଳନରେ ଓ ଆଚରଣର ପରିପାଳନ କରି ନିରନ୍ତର ଚାଲିବା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଅନୁଚଳନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳିପାରିଲେ ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରେ ସିଓର। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚଳିବନି। ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳ ତୁଳସୀରେ ଇଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଚଳିଯିବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେଇଠି ଆମେ ଆଗକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହଉ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉ ଏବଂ ତାହା ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଳନ ନ କରୁ, ଫୁଟେଇ ନ ତୋଳୁ, ତାହେଲେ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରয়োଜନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା, ଭଲ ପାଇବା। ନିଷ୍ଠା ମାନେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବା,
ବା ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କରି ଆଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଓ ନିୟୋଜିତ କରି ଚାଲିବା, ଜୀବନର ଆଦିମ ଆକୁତି ତାଙ୍କଠାରେ ସୁନିବଦ୍ଧ କରି ଚଳିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଯେପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଆଣି ଦେଇ ନପାରେ, ଯେପରି ଜୀବନର ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆବେଗ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୁନିବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠା। ଶ୍ରେୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେୟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ବଢି ଚାଲିବ। ଆଦର୍ଶଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନା, ମୋର ଘର ସଂସାର ଦୁନିଆ ପଇସା ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଆଶ୍ରୟ ନିଷ୍ଠା। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆସେ। ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ ତେବେ ହିଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆସେ। ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହୋଇ ଚଳିବା। ଆନୁଗତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଲେ ସେ କୃତି ସମ୍ବେଗ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ଆସେ ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ। ସେଇ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେତେ ହିଁ ଆସେ ସଖାନୁଭୂତି, ସେତେ ହିଁ ଆସେ ସଖାନୁଭୂତି, ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା। ଶ୍ରମ ଖାଲି ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା। ସାଧକ ଜୀବନର ଏହିପରି ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ବେଗ ଓ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ମେଳବନ୍ଧନରେ ଆସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ, ଭଲ ପାଇବା। ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ହିଁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଥେୟ, ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି ମାନବ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଆଉ ସମାଧାନ। ଯେ କରେ ସେ ବୁଝେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଛି ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯୌଥ ଭାବରେ ନିୟତ ସୁନିଷ୍ଠ ପରିପାଳନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବାସ୍ତବରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୁଏ, ସମ୍ଭାବନା ଫୁଟି ଉଠେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ମଣିଷ ସ୍ୱୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଆଲୋଚନା ବହୁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଲୋଚନା ଓ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବ। ସାଧନର କଥା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାଧନର କଥା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅନେକ ଯାଜନ କରନ୍ତି, କହିଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ସାଧନର କଥା ଭାଇ। ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କାମେ ମଣିଷ ନିତ୍ୟ ପାଳନୀୟ
ତ୍ରୟୀ ବ୍ରତ ଇଏ ତିନିୟ ବ୍ରତ। ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ପରିବାର ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସୁନିଷ୍ଠ ପରିପାଳନରେ। ପୂର୍ବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଷଟ୍କର୍ମ ଓ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ, ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲା। ପଢ଼ିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଷଟ୍କର୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଦାନ ଓ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଏଇଟା ହେଲା ଷଟ୍କର୍ମ। ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଦାନ ଓ ପ୍ରତିଗ୍ରହ। ଆଉ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ହେଲା ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷିଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ ଓ ଭୂତଯଜ୍ଞ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଥିଲା, ଏଇ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ, ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଜାତିର ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଚରମ ଅଧପତନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। এই ଜାତି ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଚରମ ଅଧପତନ। ଚରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଇଏ। ଯଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାଜନ, ଯାଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାଜନ ଅଧ୍ୟାପନା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ ଅଛି, ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଅଛି। ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବାସ୍ତବରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ ବା ଇଷ୍ଟଯଜ୍ଞ ହେଲା କ'ଣ? ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ସୁନିଷ୍ଠ ପରିପାଳନ। ଯଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ଯାହାକି ଋଷିଯଜ୍ଞ। ଯଜନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି କ'ଣ? ଋଷିଯଜ୍ଞ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପିତୃମାତୃବୃତ୍ତି ହେଲା ପିତୃଯଜ୍ଞ। ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ହେଲା ନୃଯଜ୍ଞ, ନୃପଳା ନୃଯଜ୍ଞ। ଓ ଭୂତଭୋଜ୍ୟ ହେଲା ଭୂତଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ହେଲା, ବାସ୍ତବ ପରିପାଳନ ହେଲା ଷଟ୍କର୍ମ ଓ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞର ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ରୂପାୟନ। ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇସାରି ସେଇ ପରମପିତା ହିଁ ଆସି ତାକୁ ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଆସି ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ମଣିଷର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ଓ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବିବା କହିବା ଓ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ସୁବେନସ୍ତ ଓ ସୁସଂହତ କରି ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଉଚ୍ଛଳ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ବିଧାନ। এই যজন যাজନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ନିୟତ ପରିପାଳନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଆସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରୀତି। ଏହି ଇଷ୍ଟାନୁଗର ଭିତର ଦେଇ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ମଣିଷ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁନିବଦ୍ଧ ହୁଏ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷଣ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଅପଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠେ। ତାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସୁପ୍ତ ଦେବତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଚରିତ୍ରରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ନିରନ୍ତର ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଶ୍ୟ ପାଳନୀୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ରତ ଇଏ। ଯଜନ ମାନେ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ନେଇ
ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଜପ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ନୀତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଯଥୋଚିତ ପରିପାଳନ କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କରି ଉନ୍ନତି ଚଳନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚଳିବା, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ଆଉ ଯାଜନ ମାନେ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ହୃଦୟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପାଳନ କରି ଉନ୍ନତ ମୁଖର ହୋଇ ଚଳନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କରିବା। ତେବେ ଆଉ ଆସିଲା କ'ଣ? ଇଷ୍ଟଭୃତି। ଇଷ୍ଟଭୃତିର କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଆଉ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରି, ସତନାମ ଜପ କରି ଧ୍ୟାନ କରି ତାପରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଯେବେ ଭାବ ଜାଗୃତ ହେଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭୋଗ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜର ଆହାର୍ଯ୍ୟାନୁପାତିକ ଭୋଜ୍ୟାନୁକଳ୍ପ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା ଅନୁରାଗର ସହିତ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ପଥ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖୁନି। ଏହାପରେ ପୁଣି ସମୟର ହିସାବରେ ପୁଣି ଆଲୋଚିତ ହେବ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚାଲିବ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଣଗାନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ମହାବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟା ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।